हेलो स्टूडेंट्स, तो हूँ निमेश शर्मा आज प्रस्तुत छूँ क्लास 12 केमिस्ट्री गुजराती मीडियमना विद्यार्थीओ माटे। तो बाळको क्लास 12 केमिस्ट्री में आपणे डिस्कस करी रह्या हता एकम 5 पृष्ठ रसायण विज्ञान एटले के सरफेस केमिस्ट्री। तो बाळको तमने याद अपाई दूँ कि आना पहलाना विडियो लेक्चर में आपणे आज एकम 5मो है पृष्ठ रसायण विज्ञान तेमां आगळ प्रस्तावना पछी जरूरी मुद्दाओ पृष्ठ रसायण विज्ञान समझवाना जरूरी मुद्दाओ फिर टॉपिक नंबर 5.1 एड्जॉर्प्शन एटले के अधिशोषण ना तमाम मुद्दाओ। त्यारबाद जे पण कई पदों हता जरूरी पदों अवशोषण अपशोषण अधिशोषण बधा ज प्रकारना पदों अने तेना उदाहरणों आपणे समझी चूक्या था जोई चूक्या था। त्यारबाद आपणे अवशोषण और अधिशोषण वच्चेनो भेद पण जाणी गेला था, एनी पण आपणे चर्चा करेली थी। अने मेकेनिज्म ऑफ एड्जॉर्प्शन विषे पण आपणे चर्चा करी हती बाळको। अधिशोषण क्रियाविधि जेने कहेवाय अधिशोषण क्रियाविधि पण आपणे चर्चा करी चूक्या था। त्यारबाद बाळको आपणे टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन एटले के अधिशोषणना प्रकार विषे पण आपणे चर्चा करी चूक्या हता अगाऊना विडियो लेक्चर में। हवे बाळको आपणे नवा टॉपिक विषेनी आपणे चर्चा करवाना छे। तो नवा टॉपिक विषे आपणे अधिशोषण संताप वक्र फ्रुनलिच अधिशोषण संताप वक्र विषेनो बाळको आपणे चर्चा करवाना छे। तो ते माटे अगाऊना जे आपणे अभ्यास करी चूक्या हता तेनी यादी थोड़ीक तमने ताजी करी आपी, बराबर छे। तो बाळको अगाऊना विडियो लेक्चर में भौतिक अधिशोषण और रासायणिक अधिशोषण में आ बे मुद्दाओ थोड़ा बाकी था, थोड़ोक चर्चा करीने बताई दूँ छूँ। भौतिक अधिशोषण और रासायणिक अधिशोषण में टॉपिक पॉइंट नंबर 8 ते सपाटी क्षेत्रफल पर आधार राखे छे, सपाटी क्षेत्रफलना वधारा साथे वधे छे। रासायणिक अधिशोषण में 8मो पॉइंट ए हतो कि ते पण सपाटी क्षेत्रफल पर आधार राखे छे, वળી ते पण सपाटी क्षेत्रफलना वधारा साथे वधे छे। पछी बाळको 9मो पॉइंट बाकी हतो, ते 9मो पॉइंट में अहींया आपणे स्टॉप थई गया था बाळको। 9मा पॉइंट पर आपणे स्टॉप थया था, त्यांथी कंटिन्यू करीने आपणे नवा टॉपिक पर जशुं। तो ऊंचा दबाणे ते अधिशोषक 9मो पॉइंट शुं कहे ऊंचा दबाणे ते अधिशोषक सपाटी पर बहु आणवीय स्तरों में परिणमे छे। ते भौतिक अधिशोषण में है। रासायणिक अधिशोषण में शू है ते एक आणवीय स्तर में परिणमे छे। तो बाळको भौतिक अधिशोषण में घणा बधा स्तरों बनता होय, बहु आणवीय स्तरों बनता होय, परंतु रासायणिक अधिशोषण की बात करें तो एक आणवीय स्तर में परिणमे छे। एक करता वधारे स्तर नहीं बनावतो, बराबर, कारण के आ रासायणिक प्रक्रिया वडे थाय छे। रासायणिक अधिशोषण में रासायणिक प्रक्रियानो समावेश होय छे। तो बाळको आ गया वखतेना जे भौतिक अधिशोषण अने रासायणिक अधिशोषण टॉपिक हतो, बराबर, तेनी चर्चा पूरी थई। हवे बाळको आपणे नवा टॉपिक विषे चर्चा शुरू करी देवानो छे। तो टॉपिक 5.1.4 छे अधिशोषण समताप वक्र एटले एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म विषेनी आपणे चर्चा करवाना छे। तो बाळको अधिशोषण संताप वक्र एना विषे माहिती आपणे जोईए तो अचल तापमाने अधिशोषक वडे अधिशोषित वायुना जथ्थानुं विचरण दबाणना फेरफार साथे वक्र द्वारा अभिव्यक्त कराय छे, जेने अधिशोषण समताप वक्र कहे छे। तो बाळको अहींया तो एक वस्तु आपणे नोंधीए तो तापमान केवो छे, तो बाळको तापमान अचल छे। क्लियर, टेम्परेचर कॉन्स्टंट है, तापमान अचल है। और अधिशोषक एटले जेना सपाटी जे पदार्थना सपाटी पर अधिशोषण थाय ते अधिशोषक कहेवाय। तो एना सपाटी पर अधिशोषित वायुना जथ्थानुं विचरण एटले बाळको कोई जग्याए सपाटी पर जत्था वधारे होय, बराबर, अधिशोषकनी सपाटी पर जत्थो वधारे होय, अधिशोषित वायुनो जत्थो वधारे होय ने कशे कोई वखत कोई जग्याए जत्थो ओछो होय, बराबर, अधिशोषित वायुनो जत्थो ओछो होय तो अधिशोषित वायुनो जत्थानी वात थती छे, बराबर।
તે જથ્થો કોઈક વાર વધારે અને કોઈક વાર ઓછું, તો બાળકોએ કયા સંજોગોમાં વધારે કયા સંજોગોમાં ઓછું તે સંજોગ બતાવ્યું છે અહીંયા કે દબાણના ફેરફાર સાથે. એટલે બાળકો આપણે દબાણમાં ફેરફાર લાવીએ તો અધિશોષિત વાયુના જથ્થામાં ફેરફાર આવશે. બરાબર, કોની સપાટી પર? તો અધિશોષકની સપાટી પર અધિશોષિત વાયુના જથ્થામાં ફેરફાર આવશે. બરાબર, તો કોના સાથે? દબાણના ફેરફાર સાથે. ક્લિયર છે? તો આની જ્યારે પણ આલેખ દોરવામાં આવે, બરાબર, તો આની આલેખ એક વક્ર દ્વારા અભિવ્યક્ત કરી શકાય છે. બરાબર, તો આ જે સંબંધ છે બાળકો તેને એક વક્ર દ્વારા અભિવ્યક્ત કરી શકાય છે. બરાબર, અને એ સંબંધ જે વક્ર દ્વારા અભિવ્યક્ત કરાતું છે, બરાબર, એને આપણે શું કહીએ? તો જેને અધિશોષણ સમતાપ વક્ર કહે છે. તો બાળકો અધિશોષણ એક તો આપણે વક્ર કોના માટેની માહિતી માટે આપતા છે? તો અધિશોષિત વાયુનો જથ્થોની માહિતી આપણે આપતા છે. બરાબર, અધિશોષિત વાયુનો જથ્થોનું. હવે કોના ઉપર? તો અધિશોષકની સપાટી પર. એટલે ખરેખર આપણે અધિશોષણ પરિઘટના માટેની આપણે માહિતી આપતા છે. બરાબર, હવે એ અધિશોષણ પરિઘટનાની જે આપણે માહિતી આપતા છે, બરાબર, તે કયા સંજોગોમાં આપતા છે? તો બાળકો જ્યારે તાપમાન અચલ હોય, તો અચલ તાપમાનને આપણે સમાન તાપમાન કહીએ. તો સમાન તાપમાન પરથી સમતાપ શબ્દ આવ્યો છે. બરાબર, સમતાપ એટલે સમાન તાપમાન, અચલ તાપમાન. તો અધિશોષણ સમતાપ વક્ર કહે છે. ક્લિયર છે બાળકો? તો અચલ તાપમાને અધિશોષક વડે અધિશોષિત વાયુના જથ્થાનું વિચરણ દબાણના ફેરફાર સાથે એક વક્ર દ્વારા અભિવ્યક્ત કરાય છે, જેને અધિશોષણ સમતાપ વક્ર કહે છે. ક્લિયર છે બાળકો? તો આ વસ્તુ તમને ક્લિયર થઈ ગયું. ઓકે, હવે બાળકો ફ્રુનલીચ અધિશોષણ સમતાપ વક્ર આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે. તો બાળકો તમે જાણશો કે ઈસવીસન 1909માં ફ્રુનલીચે શું બતાવ્યું? તો કોઈ ખાસ તાપમાને ધન અધિશોષકના એકમ દળ વડે અધિશોષિત થતા વાયુ અને દબાણ વચ્ચેનો પ્રમાણસૂચક એમ્પિરિકલ સંબંધ આપ્યો, જે નીચેના સમીકરણથી અભિવ્યક્ત કરી શકાય છે. તો x/m = k × p⁻1/n, જ્યાં n > 1, જ્યાં x = p દબાણે અધિશોષકના m દલે, બરાબર, x = p દબાણે અધિશોષકના m દલ પર અધિશોષિત વાયુનું દલ છે. ક્લિયર છે બાળકો? જ્યાં x = p દબાણે અધિશોષકના m દલ પર અધિશોષિત વાયુનું દલ છે. એટલે બાળકો x/m લખ્યું છે ને, તો આ નીચેનો m જે છે તે કોના દલ છે? તો જેની સપાટી પર, બરાબર, અધિશોષકના દલ છે. અને ઉપરનો x કોનો દલ છે? તો અધિશોષિત વાયુનું દલ છે. એટલે બાળકો x અને m બંને દલ જ છે. ક્લિયર છે બાળકો? x અને m શું છે? તો આ બંને દલના જ ગુણોત્તર છે. x કોનો દલ છે? તો અધિશોષિત વાયુનો દલ છે. અને m કોનો દલ છે? તો એ અધિશોષક પદાર્થ જેની સપાટી પર અધિશોષણ થાય તેવા અધિશોષક પદાર્થનું દલ છે. ક્લિયર છે? તો x/m. હવે બાળકો અહીંયા જે k છે, k અને અહીંયા જે n છે, એ બંને અચળાંક છે. એનની કિંમત હંમેશા 1 કરતાં મોટો જ હશે. બરાબર, એટલે આ પીનો એ પ્રમાણનો વર્ગમૂળ, જો 2 હોય તો વર્ગમૂળ આવે, 3 હોય તો ઘનમૂળ આવે, એ રીતે. તો nth મૂળ, બરાબર, n મૂળ આવશે, nth રૂટ પીનો. તો પી શું છે? દબાણ છે. તો બાળકો અહીંયા જે x/m મળ્યું છે તે દળના ગુણોત્તર છે. બરાબર છે? x/m, જો x/m અધિશોષણ માત્રા વિરુદ્ધ દબાણ p નો આલેખ દોરવામાં આવે તો વક્ર આલેખ મળે છે. ક્લિયર છે બાળકો? અહીંયા શું કીધું છે કે જો x/m અધિશોષણ, x/m આ જો ગુણોત્તર છે ને, આ અધિશોષણ માત્રા છે, બરાબર, તો આ અધિશોષણ માત્રા વિરુદ્ધ દબાણ p નો આલેખ દોરવામાં આવે. એટલે બાળકો આપણે આને કોઈ x પર લઈ લે. ધારો કે આને આપણે x પર લીધો, x/m નો ગુણોત્તર છે, તેને આપણે y x પર લીધો, અને તેના વિરુદ્ધ આપણે દબાણ p જે છે તેને x પર લઈ લઈએ. તો દબાણ p ને x પર લઈએ અને x/m નો ગુણોત્તરને આપણે y પર લઈ લઈએ. ને આ વિરુદ્ધ આ, બરાબર, x/m વિરુદ્ધ દબાણ p નો આલેખ દોરવામાં આવે તો શું થશે? તો વક્ર આલેખ મળે છે. બરાબર, તો અહીંયા જાણકારી માહિતી આપી છે કે વક્ર આલેખ મળે છે. તો બાળકો હું તમને આની આલેખ બતાવી દઉં. ક્લિયર? આનું ગ્રાફ બતાવી દઉં. તો બાળકો આ આલેખ છે, જેમાં તમે જોઈ શકો x/m ગુણોત્તર તમને દેખાય. આ બંને દલના ગુણોત્તર છે. બરાબર છે?
અધિશોષિત વાયુનો દળ એક્સ કહેવાય અને એમ એટલે અધિશોષકના દળ, બરાબર. તો અધિશોષિત વાયુનો દળ છેદમાં અધિશોષકના દળ, બરાબર. આ બંને દળનો ગુણોત્તર એક્સ બાય એમ જે છે, બરાબર, તે વાય એક્સ પર આપણે લીધો છે, બરાબર. આ વાય એક્સ છે, આ વાય એક્સ પર આપણે લીધો છે, બરાબર. અને એનો આ જે છે તે એક્સ અક્ષ છે. તો બાળકો વાય અક્ષ પર આપણે એક્સ બાય એમ લીધો અને એક્સ અક્ષ ઉપર આપણે શું લીધું? દબાણ પી લીધું છે, બરાબર. આ શું છે? દબાણ છે. તો બાળકો અહીંયા દબાણ લીધું છે. તો હવે તમે જોઈ શકો આલેખ અલગ અલગ તાપમાને જોઈ લો, બરાબર. આ બધા જે છે તે અચલ તાપમાન 273 કેલ્વિને છે. 273 કેલ્વિને આ રીતેનો વક્ર મળતો છે. તો આ બધા બિંદુઓ 273 તાપમાને જ આ રીતેનો વક્ર બનાવે છે. આ અવલોકન છે જે અહીંયા આપણે અવલોકિત મૂલ્યો આના પર આપણે મૂકીએ તો, બરાબર, આ રીતેનો વક્ર આવે. તો આ બધા આ રીતે એટલે આ જેટલા મેં બિંદુ ડ્રો કર્યા હતા બાળકો તે બધા બિંદુએ 273 જ કેલ્વિન છે. કહેવાનો મતલબ એવું છે. એટલે 273 કેલ્વિન અચલ તાપમાન છે તેના માટે. ત્યારબાદ બાળકો આ 244 માટે, બરાબર, 244 માટે આ બધા છે. આ જેટલા બિંદુ મેં ડ્રો કરું છું, બરાબર, ધારો કે એ બધા બિંદુ એ તાપમાન કેટલો હતો? 244 જ હતો. ક્લિયર? તો એનો એક આલેખ મળ્યો, તે પણ કેવો મળ્યો? તો વક્ર જ મળ્યો. તો આમાં પણ વક્ર આલેખ મળ્યો, આમાં પણ વક્ર જ મળ્યો. સીધી રેખા તો મળતી જ નથી, બરાબર છે. ત્યારબાદ બાળકો પાછે તો અહીંયા જે બધા બિંદુનો સેટ દેખાતા છે તમને, હા, હું જે ડ્રો કરી રહ્યો છે, બરાબર, તે પણ અચલ તાપમાન જ છે. અને એનો અચલ તાપમાન શું છે? આ બધા બિંદુનો સેટ તમને જે દેખાય, બરાબર, તે કયા તાપમાને છે? આ લેખનો 195 કેલ્વિન તાપમાને. ક્લિયર છે બાળકો? 195 કેલ્વિન તાપમાન. એટલે ધીમે ધીમે તમે જોઈ શકો કે જેમ જેમ ગુણોત્તર એક્સ બાય એમની કિંમત વધે છે દબાણની સાથે, બરાબર, જેમ જેમ દબાણના વધવાની સાથે એક્સ બાય એમની કિંમત વધે છે, તો એ ક્યારે પોસિબલ છે? તો નીચા તાપમાને, બરાબર. તાપમાન નીચું હોય ને તો ઊંચા તાપમાને એક્સ બાય એમની કિંમત વધે છે અને નીચા તાપમાને એક્સ બાય એમ ઊંચા તાપમાને નથી વધતો, નીચા તાપમાને વધે છે. ક્લિયર છે? તો બાળકો આ લેખ તમે ડ્રો કરવાનું પ્રેક્ટિસ કરજો. તમારા આન્સરમાં પણ આ લેખ હોવો જોઈએ. ક્લિયર છે? ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, તો કમિંગ બેક ટુ ધ પોઈન્ટ, જો એક્સ બાય એમ અધિશોષણ માત્રા વિરુદ્ધ દબાણ પીનો આલેખ દોરવામાં આવે તો વક્ર આલેખ મળે છે, બરાબર. આ વક્રો સૂચવે શું છે? તો સૂચવે છે કે ચોક્કસ દબાણે તાપમાનના વધારા સાથે ભૌતિક અધિશોષણમાં ઘટાડો થાય છે. ક્લિયર છે બાળકો? આ ઉપરાંત આ વક્રો હંમેશા ઊંચા દબાણે સંતૃપ્તતાને પહોંચતા જણાય છે, બરાબર. સંતૃપ્તતાને પહોંચતા જણાય છે. જો દબાણ ઊંચો હોય, ઊંચા દબાણે સંતૃપ્તતાને પહોંચતા જણાય છે. તો તમે જાણશો કે ઉપયુક્ત સમીકરણ 1નો ઘાતાંક લેતા, તો બાળકો અહીંયા ઉપયુક્ત સમીકરણ 1 છે, બરાબર. તો ઉપયુક્ત સમીકરણ 1નો ઘાતાંક લેતા, ક્લિયર, તો શું થશે? તો બાળકો ઘાતાંક એટલે લોગ લેતા. તો બંને બાજુ આપણે લોગ લઈ લઈએ તો log ઓફ એક્સ બાય એમ, બરાબર છે. log ઓફ એક્સ બાય એમ આખા ગુણોત્તર પર લોગ વિધેય લાગશે, ઘાતાંક લાગશે. અને log કે ગુણ્યા પી રેસ ટુ 1/n હતું, તો log ગુણાકારમાં વચ્ચે આવશે તો પ્લસ આવી જશે, બરાબર છે, log વિધેય લાગવા પર. તો log k પ્લસ 1/n log p થઈ જશે. તો આપણને આ સમીકરણ મળશે, બરાબર. તો આ સમીકરણ જે મળ્યું તે સમીકરણ શું છે બાળકો? તો એને આપણે સમીકરણ નંબર 2 આપીએ. તો બાળકો તમે જોશો ને તો આ સમીકરણ 2 જે દેખાતું છે તમને, તે કોના જેવું દેખાય? તો બાળકો y = mx + c જેવું દેખાય છે. ક્લિયર છે? y = mx + c. આ સમીકરણ કોના જેવો છે તો બતાવી દઉં તમને બાળકો. ગણિતના છોકરાઓને જલ્દી સમજ પડી જાય. y = mx + c પ્રકારનો છે, જે કે એક સ્ટ્રેટ લાઇન ગ્રાફ છે, બરાબર. સીધી રેખા, સુરેખ રેખા સમીકરણ છે, બરાબર છે. સુરેખ રેખા સમીકરણ કે સીધી રેખા સમીકરણ છે, બરાબર. ગણિતના છોકરાઓને ખબર પડી જતું હોય. y = mx + c પ્રકારનો છે. નીચેનો સમીકરણ કેવો છે, બરાબર, તે આ પ્રકારનો છે. તો બાળકો અહીંયા y ગયો તો બાળકો y આ છે આખું, બરાબર. આ y છે. પછી બાળકો mx શું છે? તો આ m છે, આ સ્લોપ છે બાળકો, ઢાલ છે. અને બાળકો x એટલે log p આવે, બરાબર. x અક્ષ પર એમ દેખાય ને તો log p x અક્ષ પર આવશે એટલે,
બરાબર, અને સી એટલે અચળાંક, તો સી અચળાંક એટલે log k. ક્લિયર છે બાળકો? log k સી અચળાંકનું કામ કર્યું છે. m એટલે 1/n કામ કર્યો છે. m એટલે સ્લોપ કહેવાય, ઢાલ કહેવાય. તો બાળકો ઢાલ m 1/n તરીકે છે. x એટલે log p છે અને y એટલે log x/m છે. ક્લિયર છે બાળકો? તો હવે આપણે આને સમીકરણ નંબર 2 આપી દઈએ. બરાબર, આ સમીકરણ નંબર 2 છે. તો બાળકો હવે તમે જાણશો કે જો log of x/m, બરાબર, જો log of x/m વર્સિસ log p નો આલેખ દોરવામાં આવે અને સીધી રેખા મળે તો ફ્રેન્ડલિચ સમીકરણ યથાર્થ છે. તો બાળકો હવે આ બીજા સમીકરણ પરથી આપણે એમ કહી શકાય કે આ જો log x/m અને log p નો આલેખ દોરવામાં આવે અને સીધી રેખા મળી આવે, બરાબર, આલેખ દોરતા આપણે જો સીધી રેખા મળી આવે તો ફ્રેન્ડલિચ સમીકરણ યથાર્થ છે. ઓકે, તો બાળકો જો સીધી રેખાના ઢાલનું મૂલ્ય 1/n તથા આંતરછેદનું મૂલ્ય log k મળે છે, જેના પરથી n અને k ના મૂલ્યો નક્કી થઈ શકે છે. તો બાળકો આપણી સમક્ષ અહીંયા એક આલેખ છે. બરાબર, તો આલેખમાં તમે જોઈ શકો કે y અક્ષ પર આપણે શું લીધું છે? log x/m. બરાબર, અને x અક્ષ પર આપણે શું લીધું છે? log p લીધું છે. એટલે આપણે log x/m અને log p વિરુદ્ધ આલેખ દોર્યું છે. બરાબર છે? તો બાળકો એક આલેખ જે છે ને તે આ રીતે મળે છે. આપણે જે આલેખ મળે ને તે આ રીતે મળતું છે બાળકો. આલેખ પર આ રીતે બિંદુઓ મળતા છે. બરાબર, અને એ બિંદુને આપણે જોડતી લાઈન આપણે ડ્રો કરીએ ને બાળકો, તો એ લાઈન કંઈક આ રીતે સીધી રેખા મળતા છે. એ આ પ્રકારની સીધી રેખા મળતા છે. બરાબર, હવે બાળકો એ તો છે ને અહીંયાથી ચાલુ થતું નથી. બરાબર, શૂન્યથી નથી ચાલુ થતું. log x/m કાં તો log p ના શૂન્ય કિંમતથી તો ચાલુ થતું નથી, એ વચ્ચેના કોઈ કિંમતથી ચાલુ થતું છે. બરાબર છે? તો બાળકો આ રીતે મળ્યું છે. હવે આપણે આ જ આલેખને એક્સટેન્ડ કરીએ, બરાબર, લંબાવીએ. બરાબર, કાલ્પનિક રીતે લંબાવતા આપણે y અક્ષ સુધી જવા દઈએ તો આપણે જોશું કે કાલ્પનિક સુધી લંબાવતા, બરાબર, જો y સુધી જવા દઈએ તો એવા રેખાને આપણે તૂટક રેખા વડે, બરાબર, એવા રેખાને આપણે તૂટક રેખા વડે દર્શાવી શકીએ. એવા આલેખને એ આલેખને આપણે લંબાવતા આલેખને આપણે તૂટક રેખા વડે દર્શાવી શકીએ. તો એ તૂટક રેખા વડે લંબાવતા આલેખને લંબાવતા એ y અક્ષને ક્યાં છેદે? તો y અક્ષને જ્યાં છેદે, બરાબર, ત્યાંથી શૂન્ય ઉદ્ગમ બિંદુનો જે અંતર છે, બરાબર, એ અચળાંક log k થશે. બરાબર, એ log k અચળાંક જે હોય તેને આપણે શું કહીશું બાળકો? તો આંતરછેદ, ઇન્ટરસેપ્ટ કહેવાય. ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય? ઇન્ટરસેપ્ટ. ગુજરાતીમાં આંતરછેદ. તો બાળકો આ કયો આંતરછેદ છે? તો y આંતરછેદ છે. બરાબર છે? કારણ કે y અક્ષ પર મળ્યો એટલે y આંતરછેદ કહેવાય. તો બાળકો log k શું છે? તો y આંતરછેદ છે. બરાબર, હજુ આગળ તો બાળકો તમે જાણશો આ આકૃતિ ફ્રુન્ડલિચ સમતાપ વક્રના રેખાનો આકૃતિ છે. બરાબર, સીધી રેખા મળ્યો છે. અને બીજું વસ્તુ બાળકો કે આ આલેખમાં તમે જોશો ને તો આ બી અને આ એ, બરાબર, તો બાળકો આ આલેખ તમને દેખાય ને તો તેમાં તમે બાળકો આ ઢાલ શોધો ને તમે તો ઢાલ તમને 1/n મળશે. ક્લિયર છે? જે આ સમીકરણમાં તમને 1/n દેખાય છે ને તે ખરેખર આ આલેખનો ઢાલ છે. આ 1/n દેખાય ને બાળકો તે શું છે? આ આલેખનો ઢાલ છે. બરાબર છે? સ્લોપ ઓફ ધીસ ગ્રાફ આલેખનો ઢાલ છે. હવે બાળકો તમને જણાવી દઉં બીજી માહિતી અહીંયા કે આકૃતિ 5.2 આપણે જે જોઈ ગયા આલેખ જોઈ ગયા, બરાબર, તે ફ્રુન્ડલિચ સમતાપ વક્ર છે. બરાબર, રેખાઓ છે. ફ્રુન્ડલિચ સમતાપ વક્ર છે, રેખાઓ છે. બરાબર છે? તો ફ્રુન્ડલિચ અધિશોષણ સમતાપ વક્ર, અધિશોષણની આશરા પડતી એટલે કે લગભગ સંભવિત મૂલ્યો ધરાવતી, લગભગ સંભવિત મૂલ્ય ધરાવતી, તો ફ્રુન્ડલિચ અધિશોષણ સમતાપ વક્ર અધિશોષણની આશરા પડતી એટલે કે લગભગ સંભવિત મૂલ્ય ધરાવતી વર્તુળ સમજાવે છે. તો બાળકો તમે જાણશો કે અહીંયા જે ઢાલ 1/n છે, બરાબર, ઢાલ 1/n નું મૂલ્ય 0 થી 1 ની વચ્ચે હોય છે. તો બાળકો અહીંયા તમને જે ઢાલ 1/n મળ્યું છે ને તે ઢાલ 1/n ની વાત કરું તો ઢાલ 1/n જ્યાં 1/n જે છે, બરાબર, તે 0 કરતાં મોટો અને 1 કરતાં નાનો એટલે 0 થી 1 ની વચ્ચે આ 1/n ની કિંમત મળે છે. ક્લિયર છે બાળકો? તો x/m, બરાબર, સોરી, 1/n નું મૂલ્ય 0 થી 1 ની વચ્ચે હોય છે. બરાબર, અને સંભવિત વિસ્તાર છે ને બાળકો, તો સંભવિત વિસ્તાર આ છે 0.1 થી લઈને 0.5. આ સંભવિત વિસ્તાર છે એટલે વધારે કહીને કિંમત જે છે ને તે 0.1 થી લઈને 0.5 સુધીમાં જ હશે. બરાબર,
ત્યારબાદ બાળકો તમે જાણશો કે સમીકરણ 2 એટલે શું બાળકો? તો સમીકરણ 2 એટલે આ સમીકરણની વાત થાય છે બાળકો. સમીકરણ 2 log x by m બરાબર log k પ્લસ 1/n log p બરાબર. આ સમીકરણ 2 છે બાળકો. તો સમીકરણ 2 ની વાત થતી છે. સમીકરણ 2 દબાણની અમુક મર્યાદામાં જ લાગુ પડે છે. તો બાળકો દબાણની અમુક મર્યાદામાં જ લાગુ પડશે બરાબર. દબાણની બધી જ કિંમત માટે નથી, આ બધે વેલિડિટી નથી બરાબર. દબાણની અમુક મર્યાદામાં જ આ સમીકરણને લાગુ પાડી શકાય છે. તો બાળકો અહીંયા થોડીક માહિતી આપી છે કે જો 1/n એટલે કે સ્લોપ જે ઢાલ છે, જો ઢાલ 1/n બરાબર 0 હોય એટલે કે ઢાલની કિંમત જો 0 હોય તો શું થશે બાળકો? તો x/m અચળાંક એટલે કે અધિશોષણ દબાણથી સ્વતંત્ર થશે. ક્લિયર છે બાળકો? એટલે બાળકો એમાં કહેવાનો મતલબ શું છે? એમાં કહેવાનો મતલબ એવું છે કે આ જે સમીકરણ દેખાય ને તમને 2, આમાં બાળકો આ 1/n ની કિંમત જો 0 હોય ને તો આખો પદ જ 0 થઈ જાય ને, કેમ કે 0 ગુણ્યા log p એટલે 0 જ થશે ને, તો આખો પદ 0 થઈ જશે. તો બચશે શું આમાં? log x/m બરાબર log k જ બચશે ને, અને log k શું છે? તે તો અચળાંક જ છે. ક્લિયર છે બાળકો? ક્લિયર? તો log x/k બચે તે ત્યાં અચળાંક જ કહેવાય. તો x/m પણ અચળાંક જ થઈ જશે ને, log x/m અચળાંક એટલે x/m પણ અચળાંક જ કહેવાય ને. એટલે કે અધિશોષણ દબાણ સ્વતંત્ર રહેશે બરાબર. તો આના પરથી આનો મિનિંગ શું થાય બાળકો? તો આનો મિનિંગ એ થાય, એનો અર્થ એ થાય કે અધિશોષણ જે રહેશે ને તે દબાણથી મુક્ત રહેશે, દબાણથી સ્વતંત્ર રહેશે બરાબર છે. અને પાછી એવું કીધું કે જો 1/n ની કિંમત 1 હોય, જો 1/n ની કિંમત 1 હોય બરાબર, તો x/m બરાબર kp એટલે કે અધિશોષણ દબાણના સમપ્રમાણમાં રહેશે. ક્લિયર છે બાળકો? અધિશોષણ કેવો રહેશે? તો દબાણના સમપ્રમાણમાં. એટલે બાળકો અહીંયા પાછે સમીકરણ પર ધ્યાન આપીએ કે આ જો 1/n ની કિંમત જો 1 હોય તો આ 1 હોય એટલે બાળકો આ 1 આનો ઘાત બને પીનો, એટલે log of k પ્લસ log p થઈ જશે બરાબર. log of k પ્લસ log p એટલે ઇક્વલ ટુ શું થશે? log of k ગુણ્યા p, તો log kp થશે. તો log x/m બરાબર log kp એટલે x/m બરાબર kp થઈ જશે. ક્લિયર ને બાળકો? x/m બરાબર kp થશે. તો અહીંયા જ બતાવ્યું છે કે જો 1/n બરાબર ઢાલ બરાબર 1 હોય બરાબર, ઢાલ 1/n બરાબર 1 હોય તો x/m બરાબર kp થશે. એટલે કે અધિશોષણ જે છે તે દબાણના સમપ્રમાણમાં હશે બરાબર. અધિશોષણ દબાણના સમપ્રમાણમાં. કહેવાનો મતલબ એવું છે કે જેટલું વધારે દબાણ આપવામાં આવે તેટલું વધારે અધિશોષણ પામશે. ક્લિયર છે બાળકો? તો બાળકો આ વિડીયો લેક્ચરમાં આ ટોપિક જે હતું, ટોપિક નંબર 5.1.4 અધિશોષણ સમતાપ વક્ર એડઝોર્પ્શન આઇસોથર્મ ટોપિક જે હતું બાળકો તે સંપૂર્ણ રીતે સમજૂતી પૂર્ણ થઈ ગઈ છે બરાબર. આખું ટોપિક કમ્પ્લીટ થઈ ગયો છે બાળકો. અધિશોષણ સમતાપ વક્ર એડઝોર્પ્શન આઇસોથર્મ બરાબર. આની સમજૂતી જે છે બરાબર, આખા ટોપિકની સમજૂતી જે છે તે કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે. અને બાળકો આ વિડીયો લેક્ચરમાં આપણે અગાઉના વિડીયો લેક્ચરમાં આ જે ભૌતિક અધિશોષણ અને રાસાયણિક અધિશોષણ હતો તેના આ 2 મુદ્દા જે બાકી હતા તે પણ આપણે આ વિડીયો લેક્ચરમાં શરૂઆતમાં જ આપણે આની ચર્ચા પૂર્ણ કરી નાખી છે. ક્લિયર છે બાળકો? અને ત્યારબાદ આપણે ટોપિક 5.1.4ની અધિશોષણ સમતાપ વક્રનો આખી વર્ણન બરાબર સમજૂતી ચર્ચા પૂરી કરી છે આલેખ સહિત. ક્લિયર છે બાળકો? તો આજના વિડીયો લેક્ચરમાં તમને જે કંઈ પણ ના સમજ પડી હોય બરાબર, જે પણ કંઈ તમને ડાઉટ હોય, ક્વેરી હોય તો બાળકો કમેન્ટ કરજો, મેસેજ કરજો, તમારો ડાઉટ ક્લિયર થશે. થેન્ક યુ.